સુરતનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ દેશ વિદેશમાં પ્રખ્યાત છે, ત્યારે ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ એસેસરીઝ એન્ડ મશીનરી મેન્યુફેક્ચર એસોસિએશન દ્વારા એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ એક્ઝિબિશન ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને બૂસ્ટ કરવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થશે. પીએમ મોદીના મેક ઇન ઇન્ડિયાના સ્વપ્નને આગળ વધારવા માટેનો સુરતમાં મશીનરી મેન્યુફેક્ચરનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. હાલ સુરતના વીવર્સો વિદેશી મશીનરીનો ઉપયોગ કરીને કાપડ તૈયાર કરે છે. હવે તેઓ ભારતમાં જ બનેલી મશીનરી ઉપયોગ કરે અને પોતાનું ઉત્પાદન કાર્ય કરે તેવા હેતુથી આ એક્ઝિબિશન યોજાયું હતું. 64 કરતા વધારે મેન્યુફેક્ચર આ એક્ઝિબિશનમાં જોડાયા હતા. આ એક્ઝિબિશનમાં વીવર્સને અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી બાબતે ભારતમાં તૈયાર થઈ રહી છે તેની માહિતી આપવામાં આવી હતી. ઘણી વખત વિદેશી મશીનરીના સ્પેર પાર્ટ ઉપલબ્ધ ન થતા વીવર્સોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. હવે મેક ઇન ઇન્ડિયાની મશીનરીમાં આ સમસ્યા વીવર્સોને નહીં સતાવે તેવી આશા રાખવામાં આવી રહી છે. नैतिक रेशमवाला, नमो गुजरात न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम एनडी मात्रे, मैं डायरेक्टर जनरल टेक्निकल ईटमा में 15 साल से काम कर रहा हूँ। ईटमा एक एसोसिएशन है जिन्होंने 80 इयर्स की आयु कंप्लीट की आज की इसमें युग में, और 80 साल से इंडस्ट्री को सेवा कर रही है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के साथ हमारे कम से कम 480 के ऊपर मेंबर्स है। आपको मालूम है, पहले एसोसिएशन में कनेक्टिविटी विथ इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ऐसे होते थे, लेकिन आज एसोसिएशन की ज़रूरत इंडस्ट्री को शॉप फ्लोर पे लेवल पे ज़रूरत है। जैसे इंडस्ट्री को क्या चाहिए गवर्नमेंट नहीं देगी, एसोसिएशन को आगे आना है और देना है। हमने यही आज एक इनिशिएटिव जो लिया है कैटलॉग शो का। कैटलॉग शो क्या है, आपने एग्जीबिशंस काफ़ी अटेंड किए होंगे। एग्जीबिशन में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। किसी भी मशीन मैन्युफैक्चर को मशीन लाना है, 5 दिन उनकी पूरी स्टाफ आती है, मशीन लाना है, कम से कम 10-15 लाख का उनका मूड़ी जाता है, और फिर उनको फ़ायदा क्या होता है वो उनको ही मालूम है। लेकिन ये कैटलॉग शो में क्या है, 2 दिन में उनका खर्चा सिर्फ 50,000 आता है, और 50,000 में उनको 3,000 के वैल्यूएबल यूज़र्स मिलते हैं जो विजिटर्स आते हैं उनके स्टॉल के ऊपर, उसकी एक फ़ायदा होता है। तो एक 50,000 में 75,000 के इन्वेस्टमेंट में इतने यूज़र साथ में उनको 2 दिन में आते हैं स्टॉल में, तो एक फ़ायदा होता है। तो ये हमने नया स्टाइल आज चालू किया है। पहले हम कैटलॉग शो आधा दिन का करते थे, अभी 2 दिन का प्रेसिडेंट सर ने हमारे इनिशिएटिव लिया है कि हमको एक इंडस्ट्री से एक रिक्वायरमेंट आई कि ये आधा दिन में काम नहीं होता है, कोई आदमी 2 दिन का वक्त रहता है, तो 2 दिन का हमने किया है। तो कम से कम 3-4 हज़ार विजिटर्स आने की एक्सपेक्टेशन है, और 52 से 60 स्टॉल है जिसमें वो डिस्प्ले करेंगे एक्सेसरीज़ को, मशीनरी को, एक्सेसरीज़ को। इसमें फ़ायदा एक होगा, कोई भी आज देखे हो तो एंटरप्रेन्योर को इतना टाइम नहीं रहता है कि मशीनरी वाले के पास जावे, या मशीनरी एंटरप्रेन्योर को और यूज़र इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर को, जो मालिक लोग को, स्टेक होल्डर्स को इतना टाइम नहीं है कि इतने मशीनरी और स्पेयर पार्ट वाले को एक ही टाइम पे मिले। तो एक सुविधा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे कम से कम 60 आदमी को मिलते हैं, फिर अलग अलग आदमी रहते हैं। आप टेक्नीशियन भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, मालिक भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हमने आज फ़ायदा उठाया। सूरत इंडस्ट्री, आपको सबको मालूम है कि मैनमेड फाइबर की इंडस्ट्री आज डाइवर्ट हो रही है, और गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, क्या आत्मनिर्भर भारत, जैसे प्रेसिडेंट सर ने बोला, क्या मोदी जी का एक सपना है कि आत्मनिर्भर भारत क्या अभी विकसित भारत करना है। तो विकसित भारत के लिए हमको तैयारी करनी है। जो आज इंडस्ट्री सूरत की है वो मैनमेड फाइबर की है। मैनमेड फाइबर बोलेंगे तो मशीन को वो हिसाब से ताकत लगती है। अभी जो मशीन है हमारी वो कॉटन में चलने वाली थी, तो उनकी ताकत उतनी ही लेवल की थी। आज मैनमेड फाइबर आएगा, इतना फास्ट चलेगा, तो मशीन की एरोडेशन यानी उसका डैमेज बढ़ेगा। तो ये एक फ़ायदा है कि आज हम इतने आदमी को लाके इंटरेक्ट करवा रहे हैं सूरत इंडस्ट्री वाले को, कि वो एक दूसरे को समझ ले और हमारी मशीन और एक्सेसरीज की ताकत कैसे बढ़ावे कि मैनमेड फाइबर्स के लिए इक्विवेलेंट हो जाए और सक्सेसफुली चल जाए। तो एक हमारा एक आज इनिशिएटिव है। थैंक यू। મારું નામ ભાવેશ પટેલ છે, અને હાલમાં હું અમારું જે આ એસોસિએશન છે ઈટામમાં, ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ એક્સેસરીઝ મશીનરી મેન્યુફેક્ચરિંગ એસોસિએશન, એનો હાલમાં હું પ્રેસિડેન્ટ છું। અને અમે સુરતમાં એક મેગા કેટલોગ શો કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જે 23 અને 24 આવતીકાલ અને પરમ દિવસે આ અમારો કેટલોગ શો છે।
એ આપણા જે સરથાના ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન સેન્ટર છે એના પ્લેટિનિયમ હોલમાં રાખેલો છે. અમારા ટોટલ 500 મેમ્બર્સ છે એસોસિએશનના. એ બધા જ આપણા ટેક્સટાઇલ એન્જિનિયરિંગ મશીનરી મેન્યુફેક્ચરિંગમાં સમાયેલા છે. તે લોકો પણ મશીનરી તથા એક્સેસરીઝમાં જેટલી બી નવી ટેકનોલોજી, જેટલી પણ યુરોપ અને જર્મની હોય કે જાપાન હોય કે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ હોય, જે બી ટેકનોલોજીની મશીનો આપણા ત્યાં આવી રહી છે, એમાં એ લોકોએ પોતાની ઇન્ડિયન મેક મશીન, મેક ઇન ઇન્ડિયામાં એ લોકોએ ઘણું અપગ્રેડેશન કર્યું છે. આના ઉપરથી જે પણ આપણા સુરતવાસીઓ છે, આપણા સુરતના વિવર્સ છે કે જે વિવિંગ મશીન્સ રાખે છે, એ લોકોની પણ જે એક્સેસરીઝ જે ઇમ્પોર્ટ કરે છે એની પણ ટેકનોલોજી, હાઈલી ટેકનોલોજી એ ઇક્વિવેલન્ટ છે કે ભાઈ એ આપણા મેક ઇન ઇન્ડિયાના સ્પેર્સ જો આપણે યુરોપિયન મશીનરીમાં પણ નાખીશું તો એનાથી પણ વધારે સારું રિઝલ્ટ મળે એવી ટેકનોલોજી, મેટલર્જી આપણા ટેક્સટાઇલ એન્જિનિયરિંગ મશીન મેન્યુફેક્ચરિંગવાળાઓએ કરેલી છે, જેથી કરીને સુરતવાસીઓના વ્યુઅર્સને આ ઘણો બધો બેનિફિટ મળી શકે એમ છે. એના સિવાય પણ સુરતવાસીઓના આપણા જેટલા બી મિલ માલિકો છે, જે પણ આ મેગા કેટલોગ શોનું વિઝિટ કરશે, એ લોકો ત્યાં આવીને ફેસ ટુ ફેસ એમના જે પણ પ્રોબ્લેમ્સ છે, હાલમાં એ લોકો મશીનરી તથા એન્જિનિયરિંગમાં શું પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યા છે, વિવિંગ હોય, પ્રોસેસિંગ હોય, સ્પિનિંગ હોય કે કોઈ બી ટેકનોલોજી હોય, એ લોકો એમાં પણ ફેસ ટુ ફેસ ડિસ્કશન કરીને એમના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકશે. અને એમના થકી એમના જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ ડિસ્કશન થતાની સાથે જેટલા બી મશીન મેન્યુફેક્ચરિંગ છે કે એક્સેસરીઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ છે એ પોતાની પણ પ્રોડક્ટ અપગ્રેડ કરશે. જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ સોલ્યુશન થશે. એટલે જે પણ થવાનું છે એ મને એવું લાગે છે કે 2030 સુધીમાં આપણે મેક ઇન ઇન્ડિયામાં સક્સેસ થઈશું અને ટેક્સટાઇલ જેટલી બી મશીનો આપણે ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ યુરોપ અને જર્મનથી કે કોઈ બી બીજા દેશોમાંથી, એ આપણે અહીંયા બનાવીશું અને સુરતવાસીઓને બને એટલો લાભ મળે એવી અમારી કોશિશ છે. અમારા 500 જેટલા મેમ્બર્સ છે, એમાંથી 64 જેટલા સ્ટોલ છે. 64 જેટલા સ્ટોલમાં અમારી રિક્વેસ્ટ એ છે સુરતવાસીઓને કે આવો, આ કેટલોગ શોની વિઝિટ કરો અને પૂરેપૂરો બેનિફિટ લો અને જે બી તમારા પ્રોબ્લેમ્સ છે એ શેર કરો અને એનાથી ઘણી બધી તમારા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એનું નિવારણ લાવો. એની અમારી એક ભાવના સાથે અમે આ કેટલોગ શો કરી રહ્યા છીએ. અને આ કેટલોગ શો અમે આ ફર્સ્ટ ટાઈમ કરી રહ્યા છીએ, પણ એમાં અમારા જેટલા બી મેમ્બર્સ છે એમાં MSMEના મેમ્બર હોય, નાના મેન્યુફેક્ચરર હોય કે મોટા મશીનરી મેન્યુફેક્ચરર હોય, એ બધાને બેનિફિટ પૂરેપૂરો મળે એવી એક નાની બજેટમાં મોટું વ્યૂ અમારો છે અને એનાથી અમે વધારે પડતો બેનિફિટ સુરતવાસીઓને આપી શકીએ એવી જ અમારી ઈચ્છા છે.